So today we will discuss about server-side optimization. So in the previous class, we discussed about on-page optimization. So on-page optimization ante activities we're going to do on our website. That means adding the keywords in the right areas of our website. That's what we discussed in the last class. So in this particular session, we will discuss about server-side optimization. See, simple గా ఏ డిజిటల్ మార్కెటర్ కైనా గోల్ ఏముంటుంది టు ఇంప్రూవ్ ద వెబ్సైట్ విజిబిలిటీ ఇన్ ద సర్చ్ ఇంజన్ రిజల్ట్స్. ఎస్ఈఆర్పిలో వెబ్సైట్ విజిబిలిటీ తీసుకొని రావాలి అన్న ఆలోచనే ఉంటుంది యాజ్ అ డిజిటల్ మార్కెటర్. సో ఈ టెక్నికల్ ఎస్ఈఓ ప్రాసెస్ అంటే సర్వర్ సైడ్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే టెక్నికల్ ఎస్ఈఓ అన్నమాట. సో ఈ టెక్నికల్ ఎస్ఈఓ అనేది ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆప్టిమైజింగ్ ద వెబ్సైట్ so that search engines can easily find, crawl and understand our website. Search engine is going to find our website, it is going to crawl into the website, and then it is going to understand the content which we have written in our website. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సర్వర్ సైడ్ అన్న సర్వర్ అంటే ఏంటి? It is nothing but a storage space of our website, right? We can call it as a server or we can call it as a hosting server. కదా, సో వీ హ్యావ్ టు బై ద హోస్టింగ్ టు స్టోర్ అవర్ వెబ్సైట్ ఫైల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకేంటి ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ వాడు మనకి హోస్టింగ్ అంటే ఒక స్పేస్ అనేది ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు. సే వాడు స్పేస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాము? థర్డ్ పార్టీ సర్వర్ ప్రొవైడర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెండర్స్ దగ్గర నుంచి మనం కొనుక్కుంటాం హోస్టింగ్, రైట్? సో ఎవ్రీ వెబ్సైట్, మీరు ఏ వెబ్సైట్ తీసుకున్నా కానీ దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇన్ ఇట్. Lot of content, images, videos, files, will have code inside that, right? So along with those particular files in our server, we need to add 3 additional files from the digital marketing perspective. Okay, సో కంటెంట్, ఇమేజెస్, వీడియోస్ ఇవన్నీ ఎలా అయితే మనం సర్వర్లో పెట్టుకుంటామో, అంటే ఎలా అయితే వెబ్సైట్లో ఉన్న డేటా అంతా సర్వర్లో పెట్టుకుంటామో అదే విధంగా సర్వర్ సైడ్ ఒక 3 ఫైల్స్ని మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, యాజ్ అ డిజిటల్ మార్కెటర్. ఆ 3 ఫైల్స్ ఏంటంటే, ఒకటి robots.txt, sitemap.xml, .htaccess. Okay, so these are the 3 files which should contain in our website, అంటే which should contain in our server side. That is the reason we call it as server side optimization. So if we properly add these 3 extra files, our server side optimization will be completed. ఓకే, సో ఈ 3 ఫైల్స్ని సర్వర్ సైడ్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది మనం ఇంప్లిమెంటేషన్లో చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఫస్ట్ మనం లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ దిస్ ఫైల్స్. robots.txt. ఓకే, నేమ్లోనే ఉంది టీఎక్స్టీ. ఎక్స్టెన్షన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే .txt అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ టెక్స్ట్ ఫైల్. సో ఈ ఫైల్లో ఇన్సైడ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ we will provide the instructions to the robots. Okay, that means this is a text file which contains instructions to the robot. Robot is nothing but a crawler. ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి అని అంటే, ఏ పర్టికులర్ పేజ్ని క్రాల్ చేయాలి, ఏ పర్టికులర్ పేజ్ని క్రాల్ చేయొద్దు, దేనికి యాక్సెస్ ఉంది, దేనికి యాక్సెస్ లేదనేది అంతా కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ పర్టికులర్ ఫైల్లో ఉంటుంది, robots.txt ఫైల్. ఓకే, సో వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ we will create this particular file. We will give the instructions to robots on which page to crawl and which page they should not crawl. So we discussed earlier that whenever we submit our website to Google, what happens? Crawler is going to crawl into our website and it will take the data from the website, right? So these crawlers are nothing but the robots. So for the crawlers to crawl into the website, we are supposed to give the permission. మనం పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. పర్మిషన్ ఇస్తేనే క్రాల్ అవుతుంది, పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే డైరెక్ట్గా క్రాల్ అవ్వదు. ఓకే, సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఫర్ ఎ క్రాలర్ టు క్రాల్ ఇన్ టు ద వెబ్సైట్,
we have to give some permissions to this particular robot. That means particular crawler to enter into our website. Okay. So the file using which we provide permissions to the robot is called robots.txt file. Okay. This file contains the, sorry, I already written that, right? I'll write like this. The file using which we give permissions to the robot or else crawler is called robots.txt file. Okay. This is the file which we have. And how do we need to prepare that? Simple. Like let's say I'll open a notepad. నేను ఒక notepad ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Yeah, this is the notepad which I have. Okay. What I'll do, I'll just open a new file. ఇక్కడ site maps ఉన్నాయి. Ignore that. So ఇలా నేను ఒక file ఓపెన్ చేశాను. Now what I'm supposed to do is, now I need to, as I told you, this is a file which is going to provide the instructions to the robots kada. Here we need to write the commands. Okay. ఇక్కడ మనం కమాండ్ రాయాలి రోబోట్స్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చే కమాండ్. ఆ కమాండ్ ఎలా ఉంటుందంటే యూజర్ ఐఫన్ agent :* this is a command, user -agent : *. Okay, this command will give permissions to the crawler to enter into our website. ఇక్కడ చూడండి నేను స్టార్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, స్టార్ అని ఇస్తే ఏంటి? ఇట్ మీన్స్ వీఆర్ అలౌవింగ్ ఆల్ ద సర్చ్ ఇంజిన్ క్రాలర్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద వెబ్సైట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రాల్ ఎవ్రీ పర్టిక్యులర్ పేజ్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్. అందుకనే మనం స్టార్ ఇస్తున్నాం. లైక్ లెట్స్ మనకి ఆప్షనల్ కూడా ఉంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక ఫినాన్స్ బేస్డ్ పేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫినాన్స్ రిలేటెడ్ పేజెస్ ఉన్నాయి వేర్ యూ డోంట్ వాంట్ గూగుల్ టు నో అబౌట్ ఇట్. Okay, then what you need to do, you have something called disallow. Okay, so I'll write like this: disallow /wp. Say for example finance అనే పేరు మీద క్రియేట్ చేసుకున్నారు, ఇలా ఇవ్వాలి. Say for example ఇంకోటి disallow /wp admin. ఈ పేజ్ అవసరం లేదు కదా, WP admin పేజ్ లోకి వెళ్తే మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తప్ప ఇంకేం ఉండదు. Like let's say you don't want Google to know about it, you don't want crawler to crawl into this particular page. So what we are doing here, we also have one more command which is used to disallow. Okay, which is used to disallow. Say for example we have a login page, or else you have an admin page, you have a finance page. If there are any pages on which crawler need not to check, like let's say you have confidential information there, okay, that's an optional thing to make use of. అందుకనే మనం ఏం చేస్తాము, we're going to use this particular command as well. So depends on the requirement, you're going to make use of those particular commands. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు, okay, we have given this particular command which says that we have given permissions to the crawler to crawl into the website. Okay, all the search engine crawlers ki అందుకనే స్టార్ పెట్టేసాం. All the search engine crawlers ki we're going to give them permissions to crawl into the website. Now what you're supposed to do, you need to save this up kada. So simple ga file loki ellandi, save as, desktop loki elli robots.txt file కింద కూడా txt ఉంది కదా, నేను పైన .txt ఇస్తున్నాను, and then save it. Okay, this is how you're supposed to save this. Let's go back. ఇక్కడ చూడండి robots.txt. I'll hit enter. This is the file which I have. So what you need to do with this file now, okay, we have created this particular file and we have saved it. We have already added the commands in that. In future, ఎప్పుడైతే మనం మన వెబ్సైట్ అయిపోయిన తర్వాత గూగుల్కి సబ్మిట్ చేస్తామో, దానికి ముందు కూడా చిన్న చిన్న ప్లగిన్స్ వాడి ఇవన్నిటిని కూడా మనం సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, robots.txt యూసేజ్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద క్రాలర్. మనం ఎప్పుడైతే వెబ్సైట్ సబ్మిట్ చేశాక క్రాలర్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రాల్ ఇన్ టు ద వెబ్సైట్. Before crawler crawl into the website, it will check with this particular robots.txt file whether it has that particular permissions to crawl into the website or not. Okay, clear kada mugguriki? Sriram garu, Gangadhar garu, Vivek garu. Yes, got it.
Yes, sir. Perfect. So that is the use case of robots.txt. Now the next one you have is sitemap.xml. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా మీరు ఇంకొకటి ఈ robots.txt మీరు సేవ్ చేసుకున్నప్పుడు లోవర్ కేస్ యూస్ చేసుకోండి. ఫర్ సర్వర్ సైడ్ ఇట్ మస్ట్ బి రిటర్న్ ఇన్ ద లోవర్ కేస్ అండ్ then save it, and then we can upload that to the server. So now crawler, what it is going to do, it will first go to our server. It is going to read that particular robots.txt file, which is the instruction file for the crawlers. It will see, okay, it has an instructions to crawl into the website. Then it will go and crawl into the particular website. It will read the data and then store it in the index. Now the next one you have is sitemap.xml. Guys, this particular file contains the list of pages of your website. Like let's say you have 10 pages in your website, it contains this particular sitemap.xml file contains all the list of the pages which are available in your website. That means all the URLs of every page must be consolidated and put them in a document, and that particular document is called sitemaps.xml. So what does it contain? It contains the list of URLs available in our website. లిస్ట్ ఆఫ్ యూఆర్ఎల్స్ అంటే ఒక్కొక్క పేజ్ కి ఒక్కొక్క యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది కదా. సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ పేజెస్. ఓకే, ఇట్ కంటైన్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ పేజెస్. ఇప్పుడు సింపుల్ గా చూస్తే say for example, if you observe, it is not possible for us to manually copy each and every web page. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనము మన వెబ్సైట్ ని సబ్మిట్ చేస్తామో గూగుల్ కి, ప్రతి పేజ్ ని మనం సబ్మిట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉండదు. ఓకే, అంటే ప్రతి పేజ్ ని కూడా సబ్మిట్ చేయొచ్చు, బట్ ఏంటది, ఇప్పుడు అమెజాన్ లో అంటే వెబ్సైట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, మీకు సింపుల్ గా డొమైన్ ఇచ్చేసి మీరు సబ్మిట్ చేసే ఆప్షన్ ఉండదు. డొమైన్ ఇచ్చి సబ్మిట్ చేశారంటే మీరు ఓన్లీ హోమ్ పేజ్ ని సబ్మిట్ చేస్తున్నట్టే అర్థం. ఓకే, లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు digitalsriram.com అని ఉంది, నేను ఇది ఒక్కటే సబ్మిట్ చేశాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు ఓన్లీ హోమ్ పేజ్ నే సబ్మిట్ చేస్తున్నారు, యూఆర్ నాట్ సబ్మిటింగ్ ఆల్ ద అదర్ పేజెస్. సో అందుకనే మనం ఏం చేస్తామంటే sitemap.xml అనే ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఈ ఫైల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వి విల్ ప్లేస్ ఆల్ ద యూఆర్ఎల్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ sitemap.xml file. Why? Because it is not possible for us to manually copy each and every web page URL. So if the website got 10 to 15 pages, might be that is okay for us to manually copy all the URLs. But like let's say if we have 100 pages, then what happens is it is difficulty for us to do this particular task, right? So that is the reason what we do is we're going to prepare this particular file. Okay, we're going to take help of this particular web application called Sitemaps. Let me showcase you that. What I'll do is now I'll open a new tab. I'll search for, okay, now I'll search for this particular application, which is XML sitemaps.com. xml-sitemaps.com. Enter hit cheyandi. Now see, it is asking us to provide the website URL. Like let's say I wanted to submit Sriram's or Gangadhar's website URL. Gangadhar, can you please let me know your website? As I'm working, with respect to your website, that's the reason. Digit. DANG. No, sir. Digit gang. Yeah, sir. Digit. Yes, sir. Gang. Yeah. Okay. I'll paste it here. Now what I'll do, I'll click on start. What it is going to do is it is going to gather all the URLs which are available in this particular website. So it is going to scan, it is going to gather. Okay, now click on view sitemap details.
you have this one. Download your sitemap XML. You have this particular sitemap which contains all these information. Okay, which contains all of these particular information. It contains all the URLs. It contains list of all the URLs which are available in your particular website. What we need to do, we need to make use of this particular file while submitting your website to Google. Whenever you submit the website to Google, you'll have all of this. You can see it is saying that you have one page. మీకు ఓన్లీ ఒకటే పేజ్ ఉందా ఏంటి? లేదు సార్, ఇంకా వేరే ఉంటుంది. చాలా పేజెస్ ఉన్నట్టున్నాయి కదా. 4 pages ఉంటాయి. Schemas, okay. Schema location. Let's give one more and check. ఇదంతా HTML లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుందండి అది? ఏంటండి? HTML లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది. అది బ్యాక్ ఎండ్ లో తీసుకుంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మన వెబ్సైట్ క్రాల్ అవ్వడానికి మనం ఇప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, అంతే కదా? ఎస్. ఓకే. వెబ్సైట్ ని మనం సబ్మిట్ చేస్తాము. సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం robots.txt ఫైల్ కి చెప్తాం అనమాట, ఇండివిజువల్ గా ప్రతి దానికి వెళ్ళి క్రాల్ చేయండి అని. ఇలా రావాలి మీకు, యాక్చువల్గా ఇలా URLs రావాలి. ఓకే, మీరు ఒక పని చేయండి, మీరు ప్రతి URLని ఒకసారి ఆప్టిమైజ్ చేయండి. డిజిట్ గ్యాంగ్ కదా? అవును సార్, ఆల్రెడీ 2 చేశాను, 2, 3 ఉన్నాయి అనుకుంటా ఆప్టిమైజ్. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కన్సల్టెన్సీ, కాంటాక్ట్ 2. సర్వీసెస్ కూడా ఉంది. ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఒకటే స్కాన్ చేసుకోండి. ఒకసారి శ్రీరామ్ గారు మీరు చెప్పండి. మీ వెబ్సైట్ చెప్పరా ఒకసారి? శ్రీరామ్ బ్లాగ్, మ్యూట్ లో మాట్లాడుతుంది సార్. శ్రీరామ్ బ్లాగ్ .gt.tc. నాట్ సెక్యూర్ అని వస్తుంది నాకు. HTTP అవుతుందా? For you also, it is only showcasing one particular page.
అంటే మేబీ ఇది ఫ్రీది యూజ్ చేసినందుక సార్, లేకపోతే అలా ఏమి ఉండదు? అలా ఉండొద్దు యాక్చువల్గా. ఒకసారి వేరేది ఏదన్నా ఓపెన్ చేద్దాం. తక్కువ తీసుకుంటాం. ఇఫ్ దాట్ ఈస్ ద కేస్ దెన్ దీనికి వచ్చింది అని అంటే మైట్ బి దట్ ఈస్ ద రీజన్. మైట్ బి ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ వచ్చు. యా, అంతే దీనికి వస్తున్నాయి కదా సార్, అంతే అంతే. 49. అంతే, మైట్ బి ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్. బట్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాము. ఇన్ కేస్ ఇది మనం సబ్మిట్ చేయలేకపోతున్నాము అంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ క్రియేట్ అ సబ్ డొమైన్స్ ఫర్ యూ గైస్. ఓకే, నేను సపరేట్గా ఇంకా నా సర్వర్లోనే సబ్ డొమైన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. లేదు అని అనుకుంటే మీరు డొమైన్స్ కొనుక్కుంటే ఆ డొమైన్స్ పెట్టేస్తాను నేను. ఓకే, మీరు జస్ట్ గోడాయిడ్కి వెళ్ళి డొమైన్స్ కొనుక్కోండి. లెట్ మీ గో దేర్. నేను అది ఆల్రెడీ లాగిన్ అయింది, అది పక్కన పెట్టేసింది. నార్మల్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను డిజిటల్ శ్రీరామ్ .in తీసుకోండి, .com తీసుకోకండి. .com కాస్ట్లీ, అంటే మాకు 1500 2000 అవుతుంది. .in అయితే తక్కువలో వచ్చేస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఇలా డిజిటల్ శ్రీరామ్ .in తీసుకున్నాను. నేను గెట్ ఇట్ అని క్లిక్ చేస్తాను. ₹1 ఉంటుంది సార్ అది? కానీ కొంచెం ఎక్స్ట్రా అవుతుంది మనకి, ఎందుకంటే జిఎస్టీ ట్యాక్సెస్. వీడు 1 ఇయర్కి ఇస్తాడు అనమాట. సో 1 ఇయర్కి తీసుకుంటే మినిమము మనకి ఇంత పడుతుంది, 599 రూపీస్. కొంచెం జిఎస్టీ యాడ్ అవుతుందేమో చూద్దాము. అవసరం లేదు, ఫుల్ డొమైన్ ప్రొటెక్షన్ అదంతా. కంటిన్యూ టు కార్ట్. $700 పడుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ పాసిబిలిటీస్ అవుతే తీసుకోండి. ఇలాంటి పేర్లతో తీసేసుకోండి. ఇప్పుడు అందరూ రేపొద్దున మనం ఫ్రీలాన్సింగ్ కూడా చేయడానికి స్కోప్ ఉంది కదా అందరికీ. ఎస్ సార్. ఫ్రీలాన్సింగ్కి స్కోప్ ఉంది, ఫ్రీలాన్సింగ్ కూడా చేసుకుంటాము అని అంటే ఇలాంటి నేమ్స్తో తీసేసుకోండి సింపుల్గా. ఓకేనా, డిజిటల్ శ్రీరామ్, డిజిటల్ గంగాధర్, డిజిటల్ వివేక్, అలా తీసుకోండి. లేదంటే ట్రై టు కమ్ అప్ విత్ యువర్ ఓన్ నేమ్. మీ ఏజెన్సీ ఏమైనా పెట్టాలి అనుకుంటే కనుక ట్రై టు కమ్ అప్ విత్ యువర్ ఓన్ నేమ్, బట్ .in తీసుకోండి. ఓకేనా, .in అంటే మనకు ఒక 700లో అయిపోతుంది. నేను స్ట్రైట్ అవే నా సర్వర్లో పెట్టేస్తాను నేను మీకు. ఓకే, బట్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ డోంట్ యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దాట్. సింపుల్గా పెట్టుకోండి, రేపు పొద్దున్న మీ పోర్ట్ఫోలియో చూపించుకోవడానికి యూజ్ అవ్వాలి మనకి. క్లియర్? ఓకే. దానికంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవద్దు. ఎక్కువ పెట్టుకొని అటు ఇటు అయితే మళ్ళీ సర్వర్ మీదకి ఇబ్బంది. సో మళ్ళీ దాంట్లో సేమ్ బిల్డ్ చేయాలా, లేకపోతే వర్డ్ ప్రెస్ అది ఏదైనా డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చా సార్? నేను వర్డ్ ప్రెస్ అదంతా ఇన్స్టాల్ చేసి ఇచ్చేస్తాను దాంట్లో. ఓకే, అంటే మీరు జస్ట్ అక్కడ డొమైన్ సెపరేట్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు డొమైన్ తీసుకుంటే నేను హోస్టింగ్తో కనెక్ట్ చేసేస్తాను. నేమ్ సర్వర్స్ని యాడ్ చేస్తే కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో అది కనెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను వర్డ్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇచ్చేస్తాను cPanelకి వెళ్ళి. ఇంకా మీరు డైరెక్ట్గా అడ్మిన్ ప్యానెల్ లాగిన్ చేసి వర్క్ చేయడమే, అంతే. ఓకే, బట్ నాట్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఒకసారి ఇది మనం సబ్మిట్ చేద్దాము గూగుల్కి. సబ్మిట్ చేసుకొని చూద్దాం. ఓకే. దాని తర్వాత నేను మీ ముగ్గురికి ఇచ్చేస్తాను. ఎలానో మీరు ఏజెన్సీ లెవెల్ వెళ్తుంది కాబట్టి
ముగ్గురికి ఇస్తాను, సో దాట్ మీరు యూ కెన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ దట్. ఇంకొక చిన్న డౌట్ ఉందండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ప్లీజ్. మనం ఇప్పుడు డొమైన్ తీసుకునేది క్లయింట్కి సబ్మిట్ చేసేస్తాం కదా. అంటే ఇప్పుడు క్లయింట్ కోసం తీసుకున్నారనుకోండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమ్, మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు క్లయింట్ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉందనుకోండి, డొమైన్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర సర్వర్ ఉందంటే ఆ రెండింటికి లింక్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఓకే. ఒకటే వెండార్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా లింక్ అయిపోతుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గోడాడీలో డొమైన్ తీసుకున్నారు, ఉమ్, హోస్టింగర్ లో సర్వర్ ఉంది, ఈ రెండింటిని మనం ఇంటర్లింక్ చేయాలి అంతే. ఓకేనా? సో మీరు ఏదైతే డొమైన్స్ తీసుకుంటున్నారో, మీ ఓన్ గా డొమైన్ తీసుకున్నారనుకోండి క్లయింట్ కి, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, మీ దగ్గరే పెట్టుకుంటారు అది, ఎందుకంటే మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇస్తారు కదా వాళ్ళకి. ఓకే, ఓకే. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇస్తారు కాబట్టి మీ దగ్గర పెట్టుకుంటారు. లేదు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఒక చిన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, మీరు సర్వర్ కి కొంచెం అమౌంట్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళకి. ఓకే, మేము షేర్డ్ సర్వర్ యాక్సెస్ ఇస్తాము, మా దాంట్లో మీరు పెట్టుకోవచ్చు, కానీ నాకు మంత్లీయో లేదంటే ఇయర్లీయో ఇంత అని తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. ఉమ్, ఓకే. లేదు అలా కాకుండా వాళ్ళ దగ్గరే సర్వర్ ఉంది అని అంటే మనకి హెడేక్ ఉండదు. అచ్చా, నేను నేనేమనుకుంటున్నా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వెబ్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత క్లయింట్కి ఇచ్చేస్తాము, అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నాను. లేదు లేదు, ఓకే. వెబ్సైట్ డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇవి బ్యాక్ ఎండ్ లో సర్వర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, సో ఆ ఉమ్, సర్వర్ మన దగ్గరే ఉందంటే మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం. లేదు మన దగ్గర లేదు అనుకుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం మీరు అన్నట్టు. ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి వేరే ఏ యాక్టివిటీస్ అవసరం లేదు, జస్ట్ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసి ఇవ్వండి, మా దగ్గర సర్వర్ ఉంది, మా దగ్గర డొమైన్ ఉందంటే, మనం యాజ్ ఎ డిజిటల్ మార్కెటర్స్ మీరు ఏం చేస్తారు, వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. ఇంకా యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. ఓకే. కృష్ణ గారు, ఐఎమ్ సారీ, ఒక చిన్న డౌట్. యా ఇప్పుడు అండి, ప్లీజ్. మన దగ్గర సర్వర్ ఉంది అని అంటున్నాం కదా, అంటే మన సిస్టమ్ ని సర్వర్ లా ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం? ఏం లేదు, ఇప్పుడు గోడాడీ ఉంది కదా, ఆ, మై ప్రోడక్ట్స్కి వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ వెబ్ హోస్టింగ్ అని ఉంది చూడండి, ఉమ్, దీని మీద క్లిక్ చేయాలి. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలా మీకు కనపడుతుంది అనమాట, ఎడిట్ ప్లాన్ ఉంది, ఇలా ఉంది కదా. సో నేను ఎడిట్ ప్లాన్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. ఇలా మనం వెబ్ హోస్టింగ్ కొనుక్కోవాలన్నమాట మనం. ఓకే ఓకే. అంటే ఓకే, ఇంక్లూడ్ మనం డొమైన్ కొనుక్కున్నప్పుడు రాదండి ఇది? రాదు రాదు అసలు. అందుకనే ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ ఏంటంటే అది వేరు, మళ్ళీ ఇది వేరు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, వెబ్ హోస్టింగ్ వెబ్ ఎకానమీ ప్లాన్ ఉంది ఇది. ఓకే, 1 yearకి 599 రూపీస్ అడుగుతున్నాడు. బిల్డ్ యాన్యువల్లీ 1 monthకి అంటే 7,188 రూపీస్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇలా మీకు హోస్టింగ్స్ మొత్తం ప్లాన్స్ ఇస్తారనమాట కంప్లీట్గా. ఇక్కడ చూడండి, ఆటో ఎస్ఎస్ఎల్ అని చూపిస్తున్నాడు. ఓకే, దాని అర్థం ఏంటి, దాని అర్థం ఏంటి, ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేషన్ అనేది వాడు ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఓకే, అది ఎందుకంటే మనం అన్నీ పెట్టి కొంటాం కాబట్టి. అందుకని చాలా మంది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏం చేస్తారంటే, బ్లాక్ ఫ్రైడే రోజు లేదంటే గోడాడీ కొంచెం కాస్ట్లీయే, హోస్టింజర్కి వెళ్ళి కొంటారు చాలా మంది. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇది సర్వర్ ని కొనుక్కోవడం కదా, అంటే అంతే అండి, స్పేస్ని కొనుక్కోవడం, సర్వర్. ఓకే. అంతకు మించింది ఏం లేదు. ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే జీమెయిల్లో అవి డ్రైవ్లో కొనుక్కుంటామో, ఒక 100 GB ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాం కదా సబ్స్క్రిప్షన్ లాగా, అవును. అలానే ఇది కూడా. ఈమెయిల్స్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు, ఇన్ కేస్ మీరు ప్రొఫెషనల్ ఈమెయిల్స్ కావాలి, ఇలా contactus@bharaniststudios.com అని ఉంది. ఇలా ప్రొఫెషనల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ కావాలన్నా యూ కెన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్. మనం మన సిస్టమ్ ని సర్వర్ లా చేసుకున్న తర్వాత, అంటే మనం పర్చేస్ చేసుకున్న తర్వాత వేరే వాళ్ళకి కూడా, ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు వేరే వాళ్ళకి కూడా యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు, అంటే స్పేస్ ఇవ్వచ్చు. ఇవ్వచ్చు, ఏం కాదు. ఇప్పుడు సింపుల్ అండి, మన సిస్టమ్ కి సర్వర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, అసలు సర్వర్ అని దేన్ని అంటామంటే, కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని సర్వర్ అంటాం అంతే. అంతే. ఓకే. అంతకు మించింది ఏం లేదు. ఇప్పుడు మన సిస్టమ్ లోనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 64 GB ర్యామ్ ఉంది, ఒక 4 TB 2 TB హార్డ్ డిస్క్ ఉంది, మంచి గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ ఉన్నాయంటే మనల్ని కూడా సర్వర్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అలా అలా మనకి యూజ్ అవుతుంది అంతే. అదే డిఫరెన్స్. సర్వర్ అంటే, సర్వర్ సిస్టమ్ కి ఏం డిఫరెన్స్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్స్, అంతకు మించింది ఏం లేదు.
ఉమ్. Alright? అంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ పెట్టుకుంటే ఇలా అవసరమా? బట్ ఒక సర్వర్ తీసుకోవాలి మీరు ఏజెన్సీ అయితే ఒకవేళ మన ఏజెన్సీ. ఓన్ బిజినెస్ కి మనం వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే సర్వర్ అవసరం లేదు. అప్పుడు కూడా సర్వర్ అవసరము. బట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి స్పేస్ తీసుకుంటే అలా కానీ తీసుకోవచ్చు. లేదు సేఫ్ సైడ్ ఉంటే మనది కూడా ఉంటది కదా, వన్ టైమే కదా కట్టేది అనుకుంటే అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు హోస్టింజర్ కానీ హోస్టింజర్లో కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి ప్రైస్. ఓకే, హోస్టింజర్కి వెళ్ళారంటే అక్కడ వర్కౌట్ అయిపోతుంది మీకు. ఓకే. ఒక 5,000 6,000 అలా ఉంటుంది. మీరు ఒక్కసారి అంత అయిపోయి ఇంకా నేను రెడీ ఉన్నాను ఏజెన్సీ పెట్టడానికి అన్నారనుకోండి, ఇమ్మీడియట్ గా సర్వర్ తీసేసుకోవడం మంచిదే. ఓకే, 1 year ఉంటుంది, మన చేతిలోనే ఉంటుంది. కాస్త ఆ సి ప్యానెల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటనేది చూపిస్తాను. దానికి మించింది ఏం అవసరం లేదు మీకు. ఇంకా దాంట్లోనే వర్డ్ ప్రెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట సాఫ్ట్వేర్స్. అది ఎలా Okay. ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది అక్కడ ఒకసారి మీరు చూసారంటే అర్థమైపోతుంది. ఓకే. Now the third file which you have is htaccess. ఇప్పుడు మనకు robot.txt లో మనం కమాండ్స్ ఇచ్చాం. sitemap.xml లో డైరెక్ట్ గా మనం వెబ్సైట్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే URL ఇచ్చేసిన తర్వాత మనము చెక్ చేసుకొని దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం XML ఫైల్ని, రైట్? అది ఎలా వస్తుంది మనకి డౌన్లోడ్స్? ఇదను మనం యూజ్ చేసింది ఇది ఇలా వస్తుంది. sitemap.xml అనే ఒక ఫైల్ వస్తుంది. ఇది మనం పక్కన పెట్టుకుంటాం. ఇంకా మూడోది ఏంటిది? .htaccess. ఇప్పుడు .htaccess అంటే లైక్ బిఫోర్ we discuss about this, we will also understand couple of terminologies about this. Terminology which you need to understand is, one is DA and other is PA. DA అంటే డొమైన్ అథారిటీ. ఓకే, DA అంటే డొమైన్ అథారిటీ, PA అంటే పేజ్ అథారిటీ. DA అంటే డొమైన్ అథారిటీ, PEG అంటే పేజ్ అథారిటీ. డొమైన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నేమ్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్, రైట్? సో డొమైన్ అథారిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ అవర్ వెబ్సైట్. డొమైన్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెబ్సైట్. డొమైన్ అథారిటీ అంటే ఏంటి? మన వెబ్సైట్ యొక్క అథారిటీ, అంటే వెబ్సైట్ యొక్క ర్యాంకింగ్. ఓకే, సో హూ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ అస్ ర్యాంకింగ్ టు ద వెబ్సైట్? అసలు మన వెబ్సైట్స్కి ర్యాంకింగ్ ఎవరు ఇస్తారు? సర్చ్ ఇంజిన్సే కదా, లైక్ గూగుల్, రైట్? So what happens? Search engine is going to provide us the ranking. So DA, which is nothing but ranking power of a website. It is nothing but a ranking power of a website. PA ante ranking power of a page. Say for example, మీరు వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేసుకొని మీరు ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేసేసారు. సైట్ మ్యాప్స్ లో మొత్తం URLs ని కాపీ చేసుకొని మీరు సబ్మిట్ చేశారు గూగుల్కి. దాని తర్వాత మీరు కొత్త పేజ్ క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, ఇప్పుడు దాన్ని కూడా ఇండెక్స్ చేసుకోవాలి కదా ఖచ్చితంగా. దాన్ని కూడా ఇండెక్స్ లో పెట్టుకోవాల్సిందే కదా 100%. సో దాన్ని కూడా సపరేట్ గా కూడా మీరు ఇండెక్స్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో అలా మీరు చూసుకున్నప్పుడు ఇలా పేజ్ అథారిటీ కూడా ఉంటుంది. గైస్ 1 second, just give me a second. Yeah. So this is about the domain authority and page authority. So this domain authority and page authority will be given by Google, and this particular ranking, okay, ranking will range from 1 to 100. Okay, ranking ఎలా చూస్తామంటే it ranges from 1 to 100. 1 being the least, 100 being the highest. 1 being the least and 100 being the highest. Okay, సో మీరు డొమైన్ అథారిటీ, పేజ్ అథారిటీ చూసారనుకోండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఊబర్ సజెస్ట్కి వెళ్ళినో లేదంటే సెమ్రష్, AHREF అక్కడికి వెళ్ళి మనం చెక్ చేసుకుంటే ఏ పర్టికులర్ కీవర్డ్ మీద అయితే మీరు వర్క్ చేస్తున్నారో దానికి డొమైన్ అథారిటీ, పేజ్ అథారిటీస్ మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు కిందకు వచ్చేస్తే
redirections. Okay, let's understand about redirections. So when you talk about this particular redirections, so what do you mean by redirection here? Like, let's say you created a page and you have given some internal links and external links. So what you're doing, you're redirecting your customer from one page to another page, right? Similarly, here also, whenever by default, whenever you purchase a domain, by default we are going to get two versions, www version and non-www version. ఈ రెండు వర్షన్స్ మనకు కనపడతాయి, బై డిఫాల్ట్ వస్తాయి అనమాట. www.digitalshriram.com అండ్ డైరెక్ట్గా digitalshriram.com. ఇలా ఈ రెండు వర్షన్స్ మనకి డొమైన్ కొనుక్కున్నప్పుడు వస్తాయి యాక్చువల్గా. ఓకే, బేసిక్గా ఇది మీకు ఏం కనపడదు, యూ కెనాట్ కంట్రోల్ దీస్ పర్టికులర్ వర్షన్స్, బట్ డిఫాల్ట్గా జరిగేది చెప్తున్నాను, బ్యాక్ ఎండ్లో జరిగేది చెప్తున్నాను. సో నా వాట్ వీ డూ ఇస్ వీఆర్ రీడైరెక్టింగ్ ద కస్టమర్ from one version of the website to other version of the website, or else we are redirecting customer to any version of this website. Customer ni www పంపించచ్చు, లేదంటే నాన్ wwwకి పంపించచ్చు. ఇప్పుడు ఇలా పంపిస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఇలా పంపిస్తే ఏమవుతుంది, ట్రాఫిక్ అనేది కూడా స్ప్లిట్ అవుతుంది కదా. www.digitalshriramకి ఒకటి వెళ్తే ఓన్లీ digitalshriramకి ఒకటి వెళ్తుంది, రైట్? అందుకనే మనం ఏం చేస్తాము, ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ బిల్ట్ ఎ వెబ్సైట్ అండ్ వీ హ్యావెంట్ డన్ ఎనీ డైరెక్షన్స్, ఏ రీడైరెక్షన్స్ చేయలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, when user comes to Google and search for some website, like let's say ABC website, they might go through two websites because we have two versions here. The destiny is going to be the same, but the path is different. Destiny same, path అనేది డిఫరెంట్ అవుతుంది అన్నమాట. అందుకనే ఈ .ht యాక్సెస్ అనేది పిక్చర్లోకి తీసుకొచ్చారు. అసలు దీని పర్పస్ ఏంటి, ఈ .ht యాక్సెస్ ఫైల్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే, it is going to redirect the customer from non-www version to www version. .ht access. Okay, this file is used to redirect the customer from non-www version to www version. అంటే మీరు సింపుల్గా ఓపెన్ చేసి, ఇలా మీరు ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి డైరెక్ట్గా నేను amazon.com అని టైప్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు దీని మీద క్లిక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి www అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది. ఎందుకు, ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్లో రీడైరెక్షన్స్ అనేది జరుగుతున్నాయి. సో రీడైరెక్షన్స్ దేనికి జరుగుతున్నాయి, non-www వర్షన్ నుంచి www వర్షన్కి రీడైరెక్షన్స్ అనేది జరుగుతున్నాయి. అందుకనే ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఈ రెండిటికి ట్రాఫిక్ అనేది డివైడ్ చేయకుండా ఉండడానికి ఈ .ht యాక్సెస్ అనేది చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ రీడైరెక్షన్స్ కూడా non-www వర్షన్ నుంచి www వర్షన్కి రీడైరెక్ట్ చేయడానికి we are going to make use of a web application called ht access redirect. Let me showcase you that. ht access redirect.net. ht access redirect.net. We are going to take help of this particular web application to prepare the redirection file. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, it is asking us to provide the domain name. It is asking us to provide the domain name. Like let's say నేను మన డొమైన్ ఇస్తాను. I'll provide this particular domain name. Once you provide the domain name, ఏవి టచ్ చేయకుండా కంప్లీట్గా స్క్రోల్ డౌన్ చేసేయండి. స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ జనరేట్ కోడ్ అని ఉంది కదా, యూ నీడ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ కోడ్. Now what happens is, this particular application is going to generate a code for you. Now what we need to do, we need to copy this particular code, copy this code and paste it in the notepad. కొత్త ఫైల్ ఓపెన్ చేసి నోట్ప్యాడ్లో పేస్ట్ చేసుకొని
Now you need to save this file. Simple. Save as. You can save it as .ht access. Okay. So that you will remember this. Save it. Okay. So we have created 3 files now. The first one is robots.txt, which will have the instructions. This one. Second one is XML file, which contains the list of URLs of the website. And third one is .ht access. Sorry, cancel chesanu. Let's replace. Yeah. The third one is .ht access, which is used to redirect the customer from non-www version to www version. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఇవన్నీ సర్వర్ సైడ్ పెట్టాలి అని చెప్పాను, రైట్? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏదో ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వెబ్సైట్ మీద వర్క్ చేస్తుంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు కోడింగ్ వాడారు అనుకోండి, మనం ఇప్పుడు సర్వర్ సైడ్ పెట్టాలంటే వీ నీడ్ టు లెర్న్ కోడింగ్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా డెవలపర్కి ఇచ్చేస్తాం. ఎవరైతే వెబ్సైట్ డెవలపర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం. వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళకి చెప్తాం సర్వర్ సైడ్ని దీన్ని ప్లేస్ చేయండి అని చెప్పేసి. ఓకే. అదే వర్డ్ ప్రెస్లో అనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా అయిపోతాయి. ఎలా ఆటోమేటిక్గా అవుతాయి అంటే మనం ప్లగ్ఇన్స్ వాడతాం. ఓకే. సర్వర్ సైడ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఫర్ ఎ వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్స్ ఇస్ వెరీ ఈజీ కంపేర్డ్ టు ఎ coding websites. Okay, if it is a WordPress, what we will do is we'll directly make use of plugins. Adi Yoast SEO kaavachu, all-in-one SEO kaavachu. Any SEO plugin can be used. Popular plugins మీరు చూస్తే Yoast SEO, all-in-one SEO అనేది మేజర్గా వాడతారు. కొంతమంది ర్యాంక్ మ్యాథ్ కూడా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫ్రీ వర్షన్స్ యూస్ చేస్తుంటాము. ఈ 3 అలాంగ్ విత్ మనం ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్తో పాటు సర్వర్ సైడ్ ఆప్టిమైజేషన్ కూడా చేసేసుకున్నారంటే ఇప్పుడు we only have one particular thing left, which is we need to submit our website to Google. Okay. Now the next step is we need to submit our website to Google. For that we are supposed to make use of Google Search Console tool. We already created an account. Google Search Console tool account create చేసుకున్నాం already. Okay, Google Ads account. సో దాంట్లో కొంచెం చూసాం కదా, Google Search Console కూడా మనం చూసుకొని దాని ద్వారా మనం సబ్మిట్ చేసుకున్నాం. Done. So this is about a server side optimization. మనం ఇవి ఇంకా ఏమీ ప్లేస్ చేయలేదు. మనం గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ యూస్ చేసుకొని మన వెబ్సైట్ సబ్మిట్ చేస్తాము రేపు. అది సబ్మిట్ చేసినప్పుడు we will also make use of robots.txt, sitemap.xml and .ht access as well. ఇవి ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ చేస్తారనేది మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. Clear? This is about this particular session. Yes, if you have any doubts, please feel free to question. Anyone, Andy? Not today, sir, but previous ఉన్నాయి సార్ డౌట్. Yeah, I'll just stop it here.